اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات کے فرمان والا لازم الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے اور عالمی ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ضامن اور کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ الحمدللہ الذی جعل من المسلمین، خالق کائنات کے بے شمار نعمتوں میں سے اور بے شمار احسانات میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارا نام مسلمان رکھا۔ اللہ کرے جس طرح ہمارا نام مسلمان ہے ہم کام کے مسلمان بن کر جئیں اور اسلام پر ہماری وفات ہو اور مسلمان بن کر مسلمان ہو کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری پیش کریں اور اسلام کی دولت کے ساتھ پھر جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ ذالک هو الفوز المبین، اس سے بڑی کائنات میں کوئی کامیابی و کامرانی نہیں ہے۔ تو سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے بارے میں جاری تھا کہ اسلام کو پہلے سمجھنا چاہیے، پھر تمام بنی نوع انسان کو سمجھانا چاہیے، اور جب اسلام سمجھ میں آ جائے تو پھر اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنا چاہیے اور اس طرح رنگنا چاہیے کہ پھر اسلام کے گوڑے رنگ پر کوئی اور یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہندوازم اور سکھ ازم اور کمیونزم کا کوئی جو ہے ہمارے اوپر رنگ نہ چڑھ سکے۔ صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے، اسلام کے رنگ سے کائنات میں کوئی بہتر رنگ نہیں ہے۔ تو دین اسلام کے تفہیم کے سلسلہ میں یہ کلام پروگرام جاری ہیں اور پہلے عقائد اسلامیہ پر گفتگو ہو چکی، پھر اسلامی عبادات کے موضوع پر گفتگو ہو چکی، اب اسلامی احکام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا سلسلہ کلام اب نکاح تک پہنچ گیا ہے۔ آج کی محفل میں اور ایک دو پروگرام آئندہ بھی نکاح کے بارے میں منعقد کیے جائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں، عوائد کیا ہیں اور نکاح نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، زیانکاریاں کیا ہیں، معاشرتی اور تمدنی بربادیاں کیا ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ خالق کائنات قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، دین اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خالق فطرت نے انسان کے اندر حیوانی خواہشات اور شہوانی جذبات ودیعت فرمائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب خالق اکبر نے اپنی حکمت بالغہ اور اپنی مصلحت کاملہ کے تحت یہ
چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، ان کے نکاح کا بھی خالق اکبر نے اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ لہذا اب انسان کے اندر جب جنسی خواہش موجود ہے، اس کے نکاح کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا پھر زنا کیا جائے یا نکاح کیا جائے۔ تو ظاہر ہے ہر عقل مند، ہر دانش مند یہی کہے گا کہ نکاح صحیح ہے اور زنا بدترین فعل ہے۔ لہذا خالق کائنات نے بتوشاوی یا جذبات کی تسکین کے لیے نکاح کو مقرر فرمایا، اور زنا کے بارے میں فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا کرنا تو بجائے خود اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان مقدمات کے قریب بھی مت جاؤ کہ جن سے دل و دماغ میں زنا کاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جیسے اجنبی عورت پر نگاہ بد ڈالنا، اس کو چھونا، بوس و کنار کرنا، یہ تمام مقدمات شریعت مقدسہ نے اس لیے حرام قرار دے دیے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب زنا کے مقدمات کے آدمی قریب نہیں جائے گا تو دل و دماغ میں زنا کاری کا نہ خیال پیدا ہوگا، نہ جذبہ پیدا ہوگا، کہ نہ آدمی زنا کاری کے جرم کا ارتکاب کرے گا۔ تو بہرحال یہ قانون قدرت ہے، آئین فطرت ہے کہ خالق اکبر نے عورت کے دل میں مرد کی خواہش اور مرد کے دل میں عورت کی خواہش پیدا فرمائی ہے۔ اگر اس لیے فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مرد کی عورت نہیں تو وہ بھی ننگا ہے، اور جس عورت کا خامد نہیں وہ بھی ننگی ہے۔ تو ان کا ستر کیا ہے، پردہ پوشی کیا ہے، عقد و ازدواج میں مضمر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی فطرت کا تقاضا ہے، جو فطری رجحان ایک دوسرے کی طرف جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اصلی سکون، اصلی آرام اور اطمینان مرد کو عورت سے حاصل ہوتا ہے اور عورت کو مرد سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر کوئی ادبا، کوئی شعراء اور کوئی ظرفاء یہ بحثیں کیا کرتے ہیں کہ آیا مرد عورت کے لیے پیدا کیا گیا یا عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی، لیکن خالق کائنات کا اگر کلام پڑھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ خلقت حوا کے بارے میں خالق کائنات فرماتا ہے خالق منہا زوجہا لیسکن الیہا، میں نے حضرت آدم کی خاطر جناب حوا کو پیدا کیا تاکہ ان کے لیے، جناب آدم کے لیے جناب حوا تسکین کا باعث بن سکیں اور آرام و سکون کا موجب بن سکیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے، رحمان و رحیم خدا نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے لیے سکون کا باعث بنے، آرام اور اطمینان کا باعث بنے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ دمرون مسلم بعد الاسلام افضل من امرات مسلمہ، کہ آدمی نے اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ اور کوئی فضیلت حاصل نہیں کی، اس سے زیادہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا کہ خالق اکبر اس کو ایک مسلمان بیوی عطا فرمائے۔ تسرہ اذا نظر الیہا، جب اس کی طرف نگاہ ڈالے اس کو خوش کرے،
اور جب اس کو کوئی حکم دے وَتُطِيعُهُ إِلَىٰ أَمْرِهَا، جب اس کو کوئی حکم دے وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے، اور جب سفر میں چلا جائے یا گھر سے باہر چلا جائے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت اور ناموس کا بھی حفاظت کرے، جیسا کہ وسائل و شیعہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اچھی بیوی مل جائے، جو شکل و صورت سے بھی، اپنے اخلاق عالیہ سے بھی، اور اپنے دین و دیانت سے بھی اس کے جان کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال جب خالق نے انسان کے اندر یہ جذبہ شہوانی رکھا ہے، اس کے نکاس کے لیے، اس جذبہ کی تسکین کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا عورتیں مرد کی ہو کر رہ جائیں یا آدمی ہر جائی بن جائے، جس عورت پہ دل آ جائے اس کے ساتھ مل کر شہوت رانی کر لے۔ اگر عورت مرد کی ہو کر رہ جائے اس کو شریعت میں نکاح کہتے ہیں، اور آدمی ہر جائی ہو جائے، کسی اور ایک بیوی پر اکتفا نہ کرے، جس پر دل آ جائے اسی کے ساتھ شہوت رانی کر لے، اس کو زنا کہتے ہیں۔ اور زنا سے بدترین جرم کائنات میں کوئی نکاح نہیں ہے، اور نکاح سے زیادہ مفید اور فائدہ مند چیز انسان کے لیے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا زنا کیا ہے؟ اس میں لوگوں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نسب خراب ہو جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا یہ بیٹا یا بیٹی کس باپ کی بیٹی ہے یا کس باپ کا بیٹا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا کبھی قوم کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے۔ حالانکہ خالق کائنات فرماتے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے اولاد آدم، یہ یاد رکھو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، مرد کا نام جناب آدم تھا اور عورت کا نام جناب حوا تھا۔ ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، دنیا میں تمہاری جان پہچان قائم رہ جائے۔ لیکن یاد رکھو یہ قومیں اور قبیلے یہ تمہارے لیے باعث عزت و عظمت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سے تمام قوموں قبیلوں میں سے سب سے افضل وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے، مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکوکار اور پرہیزگار ہے۔ تو الغرض زناکاری سے نسب ختم ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، یہ بھی پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹی کس کی ہے، اس کی تعلیم کا کون انتظام کرے گا، اس کی تربیت کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کی عزت لٹ جائے گی، اب وراثت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نہ کوئی باپ ہوگا نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹا باپ کا وارث بن سکے گا، نہ کوئی باپ بیٹے کا وارث بن سکے گا، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کی۔ جب نکاح ہی نہیں تو سلسلہ نسب کیسے چلے گا، سلسلہ وراثت کیسے چلے گا، اور سلسلہ حسب و نسب کیسے چلے گا۔ لہذا تعلیم و تربیت کا بھی فقدان ہو جائے گا، بلکہ یوں کہوں کہ انسانیت کا بھی نقصان ہو جائے گا۔
تو میرے دوستو عزیزو، اس لیے خالق کائنات نے حکم دیا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور نکاح کرنے کا حکم دیا کہ انکحوا الایام منکم، جس مرد کی شادی نہیں ہوئی اس مرد کی شادی کراؤ، جس عورت کی نہیں ہوئی اس کی شادی کراؤ، یا جس شوہر کی بیوی مر جائے اس کا عقد ثانی کراؤ، اور جس بیوی کا شوہر فوت ہو جائے اس کے عقد ثانی کا انتظام کراؤ، اور ان کو نکاح کرا کے زناکاری کے جرم شنی سے بچاؤ۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کرنے میں فضیلت ہے اور زنا کرنے میں رذیلت ہے۔ تو خالق کائنات کہ جہاں یہ جذبہ آدمی کے اندر رکھا ہے اس کے نکاح کے لیے نکاح مقرر کیا ہے، زنا کی ممانعت فرمائی ہے۔ اب آؤ ذرا یہ عرض کر دوں کہ شریعت مقدسہ میں نکاح کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ تو جہاں تک قرآن کا حکم ہے وہ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ خالق کائنات نکاح کرنے کو حکم دیتا ہے، اور جہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا تعلق ہے، فرماتے من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی الباقی، جو نکاح کر لیتا ہے، جو عقد و ازدواج کر لیتا ہے، اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ نگاہ میں پاکیزگی آ جاتی ہے، جذبات میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، طبیعت میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، تو آدھا دین تو ہو گیا محفوظ، اللہ سے ڈرے اور باقی دین میں اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب آدمی عقد و ازدواج کر لے دین کے دو حصے محفوظ ہو جاتے ہیں، باقی رہ گیا تیسرا حصہ، اس میں اللہ سے ڈرے اور لباس تقوی بدن پہ اوڑھے اور گناہ گاری سے، عصیاں کاری سے اپنے دامن کو بچائے۔ یہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی اباحی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسکت، کہ نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ، میں قیامت والے دن باقی انبیاء کی صفوں میں کھڑے ہو کر فخر کروں گا میری اپنی امت کی کثرت پر۔ اور حد ہو گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے سنن میں سے، میری سنتوں میں سے نکاح کرنا بھی ایک سنت ہے، اور جو آدمی میری سنت سے روح گردانی کرے گا، یعنی اس کا انکار کرے گا، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، وہ میری امت سے خارج تصور کیا جائے گا۔ لہذا اگر آدمی چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہلائے، اور پیغمبر اکرم کا امتی ہونا کوئی معمولی فضیلت نہیں، روایات کو دیکھا جائے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے پروردگار، قیامت کے دن ہمارا حشر نشر
पैगंबर इस्लाम की उम्मत में फरमाना। तो जिसके उम्मती होने की नबी दुआएं मांगते हुए नजर आते हैं, ये खालिक अकबर का कितना बड़ा हम पर एहसान है कि उसने बगैर मांगे, बगैर तांगे, बगैर दुआ किए, बगैर इस्तिदा किए, बगैर इल्तिजा किए, उसने अपने फजल करम से हमें पैगंबर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, रसूलुल मुरसलीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का उम्मती बनने का हमें शरफ हासिल फरमा दिया। ज़ालिका फज़लुल्लाह योती है मन यशा, ये खालिक अकबर का फजल है, जिसको चाहता है अता फरमा देता है। लिहाजा ये सबसे बड़ा ये अल्लाह का फजल है कि जिसने हमें पैगंबर अकरम का उम्मती होने की सआदत अता फरमाई और पैगंबर अकरम के नक्शे कदम पर चलने का हमें हुक्म दिया और उनकी इताअत को अपनी इताअत करार दिया। फरमाते वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मेरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, वो यूं समझें मैं खालिक अकबर की इताअत करते हैं, क्योंकि गुफ्ताए अल्लाह बुवत घर के अज़हुलकूम में अब्दुल्लाह बुवत, जो कोई पैगंबर अकरम फरमाते हैं जुबान अब्दुल्ला और आमना के लाल की होती है, और लेकिन ईमान की ऐनक लगा कर देखा जाए तो फरमान रब्बे जुल जलाल का होता है। इसलिए कि वमा यंते को अनिल हवा इन हो इल्ला वाह्यु यूहा, कुरान गवाह है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात नहीं करते। वो जिस चीज को हलाल या हराम ठहराते हैं, जिस चीज को मुस्तहब या मकरूह करार देते हैं, ये जिस चीज को मुबाह फरमाते हैं, वो अल्लाह की वही का मुताला पहले करते हैं और लब कुशाई बाद में करते हैं। लिहाजा पता चला कि निकाह करना पैगंबर अकरम की वो सुन्नत मुअक्कदा है कि अगर आदमी उससे रूगर्दानी करे, इसको नापसंद करे, तो पैगंबर अकरम की उम्मत से भी खारिज हो जाता है। अब ये भी वजाहत करता जाऊं कि आम नेचुरल हालात में आदमी के लिए निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना मुस्तहब है, लेकिन अगर गलबे शहवत की वजह से हराम कारी का यकीन हो जाए और फेले हराम के सरजद होने का आदमी को खतरा लायक हो जाए, तो फिर इन हालात में अक़द निकाह करना सिर्फ सुन्नत नहीं रहता बल्कि वाजिब हो जाता है। लिहाजा खालिक कायनात ने इस गुनाह से बचने के लिए ज़िनाकारी के नुकसानात और ज़ियाकारियों से दामन बचाने के लिए निकाह का इंतमाम किया है और इसको बेहतरीन अमल करार दिया है। मुआशरे की बका, मुआशरे की फौज व फलाह और इंसानी नस्ल की बका का दारो मदार निकाह पर है। इसलिए पैगंबर फरमाते निकाह करो और नस्ल बढ़ाओ। क्यों कि मैं बरोज़े क़यामत बाकी नबियों में अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। और ये भी फरमाया कि निकाह करो, औलाद बढ़ाओ, ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह खालिक अकबर की तौहीद का कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो जाए। तो माशाअल्लाह जब इतना बड़ा अहम मामला है निकाह अक़्द व इज़्दिवाज, इसमें ज्यादा अक्लमंदी का तकाजा ये है
होश मंदी का तकाजा ये है, खिरद मंदी का तकाजा ये है, इंसान की भलाई और अच्छाई इसमें है। इस मामले में बड़े हज़्म एहतियात से काम लिया जाए और कदम बढ़ाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लिया जाए कि वो किस तरह अक्द कर रहा है, किस औरत को हिबाले निकाह में ला रहा है और किस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। लिहाजा जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा किराम को हुक्म दिया कि इय्याकुम व खिज़राउद्दिमन, खबरदार अरूड़ी की सब्जी से दामन बचाना। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो पहले ही अरूड़ी वाली गंदगी वाली सब्जी इस्तेमाल नहीं करते, तो आप क्यों ममानत फरमा रहे हैं? फरमाया, मेरा मकसद ये नहीं जो तुमने समझा है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि औरत हो खुश शक्ल लेकिन उसका खानदान हो गंदा, तो ऐसी औरत से अक़्दो इज़्दिवाज करने से दामन को बचाना जिसके खानदानी रिवायात अच्छे न हों। लिहाजा हज़्म व एहतियात का तकाजा ये है कि देखभाल कर पूरी होशियारी के साथ, पूरी अक्लमंदी के साथ, पूरे तजर्बात को सामने रखकर अच्छे खानदान का इंतखाब किया जाए। मैं इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम में उन औरतों के सिफात जलीला और जमीला पर कोई गुफ्तगू करूंगा जो पैगंबर अकरम आइम्मा तहरीर ने बयान किए हैं, और उन सिफात रजीला का भी तज़किरा किया जाएगा जिनसे आइम्मा अहल बैत ने लोगों को मुमानत की है। किस किस्म की औरतों से अक़्द इज़्दिवाज न किया जाए। लेकिन यहाँ मैं सर-ए-दस्त ये अर्ज करना चाहूंगा कि निकाह, चूंकि निकाह एक मियाँ बीवी दो इंसानों की जिंदगी का मसला होता है, लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा ये है कि सारे हालात और कवायद का जायजा लेकर अपने आप को हिबाले अक़्द में लाना चाहिए। बेशक शरीयत ने बाप और दादे को वली करार दिया है, वो छोटी बच्चियों का अक़्द व इज़्दिवाज कर सकते हैं, लेकिन दानिशमंदी का तकाजा ये है कि हैवानों के सौदों की तरह, गांव भैंसों के सौदे की तरह डेरे पर बैठ के ये फैसला न कर लिया जाए कि फलानी लड़की का निकाह फलाने लड़के के साथ, ते फलाने लड़के का निकाह फलानी लड़की के साथ कर दिया जाए, जैसा कि उमूमन लोग ऐसा करते हैं। लिहाजा दानिशमंदी ये है कि बच्चियों का निकाह उस वक्त तक न किया जाए जब तक सने बुलूगत में वो कदम न रखें, जब तक उनके मुस्तकबिल का अंदाजा न हो जाए कि पढ़ा लिखा कौन है, अनपढ़ा कौन है, पढ़ी लिखी बच्ची कौन है, अनपढ़ी कौन है, और उनका मिजाज कैसा है, तबीयत कैसी है। तो बहरहाल अगरचे उलमा में, फुकहा में इख्तिलाफ है कि लड़की जब बालगा आकला हो जाए तो उसका वली शरी भी मौजूद हो, तो आया वो अपनी मर्जी से अक़्द व इज़्दिवाज करने के इख्तियार रखती है या नहीं। बाज़ फुकहा कहते हैं हाँ उसको इख्तियार है, और बाज़ उलमा ये कहते हैं नाबालगी की तरह अब भी बाकला लड़की को अपना अक़्द व इज़्दिवाज करने का कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा इस इख्तिलाफ़ात से दामन को बचाते हुए मुहक्किक उलमा ने यह फैसला किया है, मुहक्किक उलमा का फतवा ये है कि अक़्द व इज़्दिवाज वहाँ करना चाहिए जहाँ लड़की लड़के के जज्बात को भी सामने रखा जाए, और माँ बाप और अबू जद के तजर्बात और मुशाहदात को भी सामने रखा जाए।
ताकि लड़की लड़का जज्बात की रो में बहकर कोई गलत फैसला न कर सकें। और बाप और दादा का भी फर्ज है सिर्फ अपने मफादात को सामने रखकर दो आदमियों की जिंदगी का कोई फैसला न कर बैठे। लिहाजा विलायत मुश्तरका है। और मैंने अपनी किताब कवानीन शरिया में इस पर दलाइल और जो है सारे बराहीन पेश कर दिए हैं कि लड़की जब आकला बालगा हो जाए उसकी विलायत जो है मुश्तरका है। न बाप को हक पहुंचता है कि लड़की के पूछे बगैर जिसके जले चाहे मर दे, न लड़की को हक पहुंचता है कि अपने बाप दादा को नजरअंदाज करके जिसके साथ चाहे लव मैरिज कर ले। नहीं, सही अक़्द इज़्दिवाज वो होगा जहाँ बाप और दादा भी राजी हों और लड़की लड़का भी राजी हों। लिहाजा अगर इन चीजों को मद्देनजर रखकर अक़्द इज़्दिवाज किया गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि 100% ऐसा निकाह कामयाब होगा और कभी जुदाई तक नौबत नहीं पहुंचेगी। लिहाजा बचपन का निकाह करने से बुजुर्गों को दामन बचाना चाहिए। अपने मफादात को सामने रखकर किसी छोटी बच्ची या छोटे बच्चे का अक़्द इज़्दिवाज किसी से नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो चीज जो जरूरी है वो ये है कि अक़्द इज़्दिवाज में शादी खाना आबादी में जो हिंदुआना रस्में हैं, गैर मुसलमानों की रस्में हैं, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा केश है तर्क रसूम। मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। लिहाजा हिंदुओं की रस्में हैं, रामचंद्र जी के मानने वालों की ये रस्में हैं कि तकरीब मेहंदी मुनक़िद की जाए। शादी वाले दिन दूल्हे के माथे पर सेरा बांधा जाए, फिर दूल्हे के हाथ में चाकू थमाया जाए, उसको गाना उसके हाथ में गाना बांधा जाए, फिर घड़ोली भरवाई जाए, फिर छूनी तोड़वाई जाए, फिर तकरीब रूनुमाई मनाई जाए। अल्लाह के कुरान में और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरमान में इन रस्मों का कोई नाम भी नहीं है, निशान भी नहीं है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में सदियों तक हिंदुओं के साथ हम रह रहे हैं और उनके साथ हमारी अपना मुआशरत मखलूत रही है, तो उनकी रस्में हमारे अंदर सिरायत कर गई हैं। लिहाजा इनसे इज्तनाब करना लाजिम है। मुसलमान को चाहिए अगर उसके लड़की की शादी करनी हो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन की मादर गिरामी खातूने क़यामत के अक़्द इज़्दिवाज को सामने रखे कि पैगंबर अकरम ने किस सादगी के साथ अपने शहजादी यसरिब की शादी खाना आबादी हजरत अमीरुल मोमिनीन के साथ फरमाई थी। और अगर लड़कों वाला है अपने लड़कों की शादी खाना आबादी करना चाहता है तो हैदर करार कि वो जवानान जन्नत के सरदार बेटों की शादी और उनके अक़्द इज़्दिवाज के मुताबिक अपनी औलाद की शादी करे। अगर लड़की वाले को पैगंबर अकरम की शहजादी यसरिब की सादगी के साथ शादी करना पसंद नहीं, अगर लड़के वाले को जन्नत के जवानों के सरदारों की शादी का अंदाज पसंद नहीं, तो मैं ये कहने में
कोई मुबालगा नहीं समझता कि उसको पैगंबर अकरम और हैदर करार वो नाम लेकर उनको बदनाम करने का कोई जवाब नहीं। फिर उसे चाहिए कि वो अपना इमाम बनाए, उसको अपना नबी माने, जिसका तर्ज अमल उसको पसंद आए। लेकिन अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है तो फिर याद रखो खालिक अकबर ने ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर का अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं उनके लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से बढ़कर कोई अच्छा नमूना अमल मौजूद नहीं है। लिहाजा पैगंबर अकरम के नमूने अमल को मशाले राह बनाना पड़ेगा। और जो हैदर करार का नाम जपते हैं वो उनको उलिल अम्र मानते हैं तो खालिक अकबर के हुक्म के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की और साहिबान अम्र की। तो फिर हैदर करार के नक्शे कदम को देकर कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर पैगंबर का नाम लेता है और उनका काम उसको पसंद नहीं, नाम हैदर करार का लेता है लेकिन उनका कलाम और काम उनको पसंद नहीं, तो फिर उसको उनका कलमा पढ़ के उनकी मोहब्बत का दावा करके बदनाम करने का भी कोई हक नहीं। तो अलगरज निकाह करने के चंद मुस्तहब्बात हैं, चंद आदाब हैं जो हमारी किताबों में लिखे हुए हैं और मैंने भी तफसील के साथ अपनी फिकी किताब कवानीन शरिया फी फिक़िल जाफरिया में दर्ज कर दिए हैं कि पहला ये अदब है कि जब निकाह करने का इरादा हो तो 2 रकत नमाज पढ़ी जाए और उसके बाद दुआ मांगी जाए, चाहे परवरदिगार मैं तेरे हुक्म के मुताबिक अक़्द इज़्दिवाज करना चाहता हूँ, मुझे अफीफा पाक दामन शरीफ दीनदार खातून अता फरमा जिससे मैं उनसे हासिल कर सकूं और खुशगवार जिंदगी गुजार सकूं। उसके बाद दूसरा मुस्तहब ये है कि जब अक़्द इज़्दिवाज किया जाए, शादी खाना आबादी की जाए तो दावत वलीमा का एहतमाम किया जाए। दावत वलीमा का ये मतलब नहीं कि हलवे भी हों, ते जलवे भी हों, ते मुर्गे भी हों, ते मुर्गाबियां भी हों, नहीं, पांव फैलाने से पहले अपनी चादर देख ले, चंद मोमिनीन को बुलाकर सादा सी ग़िज़ा पेश करके अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें इसराफ भी न हो, तब्ज़ीर भी न हो, कर्जा भी न लेना पड़े, अपनी हैसियत के मुताबिक चंद मोमिनीन को, चंद मुस्लिमीन को बुलाकर दावत का एहतमाम कर देना चाहिए, ये भी मुस्तहब है। और दावत वलीमा हज से वापस आने के बाद, नया मकान बनाने के बाद, बच्चे का खतना करने के बाद और जो है अक़्द इज़्दिवाज के मौके पर ये दावत वलीमा शरीयत में मुस्तहब है। लेकिन लोग इसमें इसराफ से काम लेते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और फिर भी ये भी देखना चाहिए सिर्फ जो है मालदारों को और सरमायादारों को इन्हें बुलाया जाए, दावत वलीमा में गुरबा व मसाकीन को भी शिरकत की दावत देनी चाहिए। तीसरा मुस्तहब ये है कि निकाह हलाल ऐलान करना चाहिए ताकि मियाँ बीवी के बाद में ताल्लुकात हों तो कोई उनके किरदार पर शक व शुबा का इजहार न कर सके। खुला बखुला निकाह करना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए
फलां मियाँ है ते फलाना बीवी है, ताकि उनके एतराज करने का किसी को मौका न मिले। और चौथा ये है कि निकाह का सीगा पढ़ने से पहले, इजाब व कबूल से पहले, अक़द हक महर मुकर्रर करने से पहले खुतबे मसनूना भी पढ़ना चाहिए, ये भी मुस्तहब है। और पांचवा या चौथा मुस्तहब ये है कि निकाह के वक्त 2 आदिल गवाह भी मुकर्रर कर दिए जाएं, लेकिन ये याद रहे ये गवाह मुकर्रर करना मुस्तहब है, निकाह की सिहत की शर्त नहीं है। जैसा कि बाद लोग ये कहते हैं कि बगैर गवाहों के निकाह नहीं हो सकता, हालांकि कुरान और हदीस में निकाह के शरायत में गवाह मुकर्रर करना शर्त नहीं है, जबकि तलाक में है वअशहदू ज़वै अदल मिन रिजालिकुम, कि जब बीवी को तलाक देना चाहो तो 2 आदिल गवाह मुकर्रर करो। लेकिन ताज्जुब है, जहाँ खालिक ने गवाह मुकर्रर करने को हुक्म दिया है, वहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि गवाह मुकर्रर करना जरूरी नहीं, मर्द जब भी कह दे तलाक 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 तो तलाक वाक़िया हो जाती है। जहाँ अल्लाह ने गवाह मुकर्रर करने का कोई हुक्म नहीं दिया, वहाँ फतवा दिया जाता है कि बगैर निकाह गवाहों के निकाह सही नहीं है। तो बहरहाल वो अपने हालात आप बेहतर जानते हैं। तू गदाए गोशा नशीनी हाफजा मखरोश, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ गवाह मुकर्रर करना सुन्नत है, मुस्तहब है, ये शर्त नहीं है। उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ जहेज की लानत मौजूद है, ये खालिस हिंदवाना रस्म है। हमने देखा दीद भी है, शनीद भी है, मुशाहिदा भी है कि लाखों लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं तो उनके माँ बाप को जहेज भारी भरकम जहेज देने की ताकत नहीं होती। हालांकि इस्लाम में जहेज नाम की किसी शय का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये हिंदुओं के यहाँ है, जिनके मजहब में बाप की जायदाद के वारिस सिर्फ लड़के होते हैं और लड़कियां नहीं होती, तो लिहाजा शादी वाले दिन उनको जहेज के नाम पर अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत सारा साजो सामान दे दिया जाता है और फिर लड़कियों से कहा जाता है कि अपने बाबे के घर से तुम्हारा यही हिस्सा था जो आज तुम्हें मिल गया, बाकी जो कुछ जायदाद मनकूला या गैर मनकूला है वो हमारे लड़कों की है, तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा नहीं। लेकिन इस्लाम औलाद को औलाद ज़कूर हो या औलाद इनाथ और सबको उनका हिस्सा मुकर्रर करके देने का कायल है। इसलिए शरीयत में जहेज नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, माँ बाप को हक पहुँचता है, जो चाहें अपनी बेटी को अपनी खुशी से दे दें, लेकिन इसका इस्लाम या कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसलिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना, ये भारी भरकम जहेज देने की माँ बाप को ताकत नहीं, लिहाजा ये जायज नहीं है। और जो लड़के शर्तें लगाते हैं कि लड़की उस लड़की से शादी करेंगे जो कोठी भी लाए, कार भी लाए, भारी भरकम जहेज भी लाए, ऐसे लड़के काबिल नफरीन हैं, उनका बाइकाट करना चाहिए। वो लड़की से शादी नहीं करते, वो दौलत से शादी करते हैं। इस्लाम ने इस किस्म के सिफली जज्बात की हौसला शिकनी तो की है, हौसला अफजाई नहीं की है। यही वजह है कि हदीस में है कि जो शख्स सुन्नत समझ के और सादा समझ के अक़द निकाह करता है, अक़द इज़्दिवाज करता है, खालिक़ कायनात
اس کو مال بھی عطا کرتا ہے اور جمال بھی عطا کرتا ہے، اور جو صرف مال کی خاطر یا جمال کی خاطر عقد و ازدواج کرتا ہے، خالق کائنات اس کو دونوں چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، نہ مال دیتا ہے نہ حسن و جمال دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار اپنی نیت پر ہے، نیت بخیر ہے تو دعا مستجاب ہے، لہذا نیت آدمی کی صحیح ہونی چاہیے، گناہ کی ڈھال سمجھ کر نیکی میں اضافہ کرنے کی غرض سے، اپنے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے، اور اپنے معاشرے سے خرابیوں اور تباہ کاریوں سے دامن بچانے کے لیے عقد و ازدواج کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جب قمر در اقرب ہو، قمر یعنی چاند برج اقرب میں ہو، جو ہر مہینے تقریباً 2.5 دن ایسا ہوتا ہے، ان میں عقد و ازدواج کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے من تزوج امرأۃ والقمر فی برج الاقرب لم یر الحسنى، جو آدمی کسی عورت سے کرے شادی اس حال میں کہ چاند برج اقرب میں ہو، تو وہ اس شادی میں، اس عقد و ازدواج میں کوئی خیر و خوبی نہیں دیکھے گا، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے اسلام ان ساعتوں کی، ایام کی نوست کی یا ساعت کے منحوس ہونے کی اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ ضروری کاروبار معطل کر دیے جائیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی لوگ چاند پر جا کر واپس بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارے خشک مقدسین جنتریاں کھول کے بیٹھے، آج وار اچھا نہیں ہے، آج دن اچھا نہیں ہے، آج تاریخ اچھی نہیں ہے، آج ساعت اچھی نہیں ہے، ان کو اپنے کاروبار معطل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ دعا کر کے اور صدقہ دے کے ہر کام جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ پر توکل کیا جائے، صدقہ دے دیا جائے، خالق اکبر کی بارگاہ میں دعا کر دی جائے تو سب منحوسیں دور ہو جاتی ہیں۔ کاروبار معطل کرنے کی اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ قمر در اقرب میں اگر عقد و ازدواج کرنے سے پرہیز کیا جائے تو اس کی خوبی میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اگر ناگزیر حالات میں ایسا کرنا بھی پڑ جائے تو دعا و صدقہ دے کر عقد و ازدواج کرنے میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ان عورتوں کے جن کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہو، ان کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اور جن سے عقد و ازدواج کرنے کا ارادہ ہے ان میں کیا خامیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا، اور عقد و ازدواج کے باقی ضروری مسائل وہ بھی بیان کیے جائیں گے، تاکہ قارئین کرام، ناظرین عظام جو ہے ان کو دینی معلومات کا ذخیرہ مہیا کر دیا جائے، تاکہ وہ عمل کرنا چاہیں تو علی وجہ البصیرت قدم بڑھا سکیں، عمل فرما سکیں، اور اسلامی شاعر کو زندہ و پائندہ رکھ سکیں۔ خالق کائنات ان بندوں کے ساتھ ہے، ان کے اوپر اپنا سایہ رحمت ڈالتا ہے جو راہ راست پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر کلام سے پہلے، اپنا ہر کام سے پہلے، ہر عملی اقدام سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور سرکار محمد و آل محمد
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान क्या कहता है, जो ऐसा करते हैं उनका सिर्फ नमाज रोजा इबादत नहीं, उनका हर काम इबादत है। उनका काम करना इबादत, थक जाए तो उनका आराम करना इबादत, उनका सोना भी इबादत, उनका जागना भी इबादत, उनका सांस लेना भी इबादत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।